ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। 2001 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ मैरिज हुई, मेरी 3 बेटियां हैं, पत्नी हैं, मेरे मम्मी जी है, पापा जी है, 2 सिस्टर हैं। उनके बीच में मतलब क्या के रहने लगा। जो नॉर्मली आम लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके साथ मैं सबके साथ मिलकर जॉब करने लगा, नौकरी करने लगा, जैसे भी घर का जो भी सिस्टम था। उसके बाद सेवकाई करने के बाद मतलब कि घर पे आने के बाद सेवकाई में थोड़ा सा ठीक था। उसके बाद सेवकाई से घर आ गया, घर के कामों में लग गया। उसके बाद में मेरा जो जीवन था वहीं का वहीं था, वही गाली देना, वही गलत वीडियोस देखना, बहुत उल्टे फुल्टे काम करना, गालियां देना, घर वालों को परेशान करना। और हमारे घर में भी पूरी तरह हड़कम मिचा रहता था। दुष्टात्मा इवल स्पिरिट जो है फिर भी काम करती थी हमारे घर में। कभी कोई बीमार, कभी कोई बेटी बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी, और जिसके कारण हमारे घर में कोई भी बरकत नहीं थी। और इतनी परेशानियाँ हमारे घर में चली। किसी को अच्छी निगाह से मैं नहीं देखता था। जहाँ पे भी जाता था हेरा फेरी करता था, पैसे के मामले में गड़बड़ करता था। बहुत प्रॉब्लम्स थी मेरे जीवन में, मगर प्रभु में होने के बावजूद भी मेरे जीवन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। वचन सुनता था, वचन मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता था। इस तरह की मेरी लाइफ थी, और मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां, दिक्कतें चलती रही। मेरे मम्मी जी थे, मम्मी के जॉइंट्स में पेन रहता था, और कभी कभी उनके जीवन में ज़्यादातर मतलब कि इविल स्पिरिट काम करती थी, जिसके घर में हर समय क्लेश बना रहता था, क्लेश का माहौल। और घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, परेशानियाँ, बरकत नहीं थी, बिल्कुल भी टेंशन रहती थी। जॉब को लेके परेशानी रहती थी। जब भी जॉब करता था कहीं पे, जॉब मेरी महीना 2 महीना करता था, उसके बाद ही अपने छूट जाती थी मेरी जॉब। बहुत टेंशन में रहता था कि कैसे करूँ, कैसे ना करूँ। और शादी होने के बाद भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ थी। और उसके बाद में क्या हुआ, जब भी कोई लेडीज़ मेरे मोहल्ले से कहीं से गुजरती थी, और प्रभु में आने के बावजूद भी काफ़ी उल्टे फुल्टे काम किए, जिसको बताना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसको मैं खुल के बयान नहीं कर सकता। मगर प्रभु ने हमारी सबकी लाइफ को आज चेंज कर दिया है। उसके बाद पिछले महीने अपोस्टल जी के बारे में मैंने सुना, और उन मेरे ब्रदर हैं, ब्रदर रवि, उन्होंने मेरे पास यूट्यूब पे मेरे पास एक वीडियो शेयर की, जिसके ऊपर मैंने प्रभु का वचन सुना। और वचन सुनने के द्वारा और उन्होंने प्रार्थना की, उनकी जो प्रार्थना थी मेरे सीधा जाके दिल में काम की, और प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को एहसास दिलाने लग गया। जब भी मैं गाली निकालने लगता, तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती थी कि बेटा ये गलत है। और जब भी मैं बुरी निगाह से देखता, तभी मेरे को प्रभु मेरे को बताता था कि बेटा ये गलत है। मेरे को एहसास होने लगा कि जो भी अभी लाइफ में जी रहा हूँ वो सब गलत है, मेरी हजूरी के लायक नहीं है। उसके बाद में मेरे दिल में खौफ आने लगा, डर आने लगा कि मैं प्रभु में होने के बाद, वचन सुनने के बाद क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊँगा। उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा जैसे जैसे मैं वीडियोस देखता रहा, जैसे जैसे वचन सुनता रहा, जैसे जैसे प्रार्थना दुआ मेरे लिए होती रही, वैसे वैसे प्रभु मेरा दिन पर दिन प्रभु ने मेरे जीवन को बिल्कुल आज बदल दिया है। रमन हंस मिनिस्ट्री से मैंने बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत पाई, और प्रभु के वचन सुनकर मेरे जीवन निहाल हो गया। सचमुच में प्रभु ने वचन के द्वारा मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। रमन हंस पास्टर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रभु उनके द्वारा बहुत बड़े काम कर रहा, और उनकी दुआओं के बदौलत और उनके वचन जो प्रभु उनके द्वारा बोलता है, उन वचनों के द्वारा मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। और मेरे मम्मी जी सीगे, वो भी प्रभु जी बहुत अच्छे चल रहे सीगे, पर उन्होंने जीवन से पूरी तरह बदलाव नहीं सीगा। मेरे मम्मा को पिछले 40 साल से इवल स्पिरिट जो है परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी हमारे घर में। और रमन हंस मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा मेरी मम्मी का जीवन पूरी तरह बदल गया, और बहुत सारी प्रार्थना जिसके द्वारा
मेरे मम्मा जी आज बिल्कुल चंगे हैं और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे मम्मी जी भी बहुत ज़्यादा गालियाँ दिया करते थे और मैं तो पहले देता ही था, और उसके बाद मम्मी के जीवन में प्रभु ने पूरी तरह बदल दिया। और जब भी पास्टर जी का प्रचार आता है, रमन हंस मिनिस्ट्री का यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम बड़ी उत्सुकता से मतलब कि देखते हैं, और मेरे बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली है, देखते हैं अच्छी तरह से और वचन को गौर से सुन के अपने जीवन में जितना हो सके ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े अभी कार्य कर रहा है, और आने वाले टाइम में हमारे जीवन में और बदलाव लेके आगे अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करेगा। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो अभी भी जैसे मैं लाइफ जी रहा था आप भी जी रहे होंगे, मुझे लगता है, मुझे पता है। और प्रभु आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। और आपसे आग्रह, आपसे निवेदन है कि आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री से जुड़ें और प्रभु की बहुत बड़ी बड़ी बरकतों को हासिल करें। मुझे विश्वास है इस टेस्टमनी के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आप सब ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को हासिल किया होगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करूँगा कि आप सब के जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करें। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संतोष नायर है, ये मेरी वाइफ है पूनम नायर, जय मसीह। ये मेरा बेटा है निकेत नायर। आज मैं आप सबके सामने अपने परिवार की कुछ बड़ी गवाहियाँ रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे परिवार के अंदर क्या क्या चमत्कार किए, हमारे बिजनेस में क्या क्या चमत्कार किए, ये आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं और मेरा परिवार मूर्ति पूजन में थे, तब हमारे घर में काफ़ी तकलीफ़ें थी, बीमारियाँ, उधार, लोगों का पैसा चुकाना, और बाहर जाके नौकरी करते थे जिसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे कमाने पे। लेकिन किसी ने हमारे घर में आके, किसी बहन ने हमें बताया कि आपकी जितनी तकलीफ़ें हैं वो सब दूर हो सकती हैं, एक बार आप रमन हंस मिनिस्ट्री में जाइए और अपनी तकलीफ़ों के लिए वहाँ पे प्रार्थना करवाइए। मेरी वाइफ का बड़ा मन था कि हम जाएं एक बार रमन हंस मिनिस्ट्री और आके प्रेयर करवाएं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि क्रिश्चियंस के वहाँ चर्च में जाने के बाद में हो सकता है कि मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे लिए प्रार्थना करी गई, ना मुझसे कोई पैसे लिए गए प्रार्थना करने के लिए। और मेरे साथ में जब मैं अपने घर में वापस गए तो धीरे धीरे मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा होने लग गया। जो मेरा घर लोन पे लिया हुआ था वो मेरा घर फ्री हुआ, उसके ऊपर हमने एक मकान बनाया, वो भी हमने सारा कैश में बनाया, हमें कहीं से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी पैसों की। मैं और मेरी वाइफ नौकरी करते थे, तो नौकरी के लिए हमें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था। प्रभु ने हमें आशीषित किया, हमें अपना एक बिजनेस दिया, जिसे हम लोग ने बाहर इंटरनेशनली अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। आज उसको बढ़ाते हुए प्रभु ने हमें इतना दिया है कि प्रभु ने, कहते हैं जो बाइबल में लिखा है कि प्रभु तुम जब अपना दशमास मुझको दोगे तो मैं अपने झरोखे खोल दूंगा और तुम्हारे घर को आशीषित करूंगा। तो प्रभु ने हमको इतना आशीषित किया है कि हमारे पास घर में कोई कमी नहीं। अब आज हम लोग जो सोचते हैं, हमें जो खरीदना है, जो लेना है, हम वो जाके खरीद लेते हैं। और ये सब हमारे अपोस्टल जी की प्रार्थना की वजह से हमारी जितनी भी तकलीफ़ें थे हमेशा सुनते थे, और वो हमेशा हमको एक ही चीज़ कहते थे मेरे को कि नायर, ये तेरा जो डाउनफॉल है, आज से तेरा ये अपफॉल होगा। और वही हुआ, जो मेरा डाउनफॉल था वो निकल के आज अपफॉल में आया। और आज मैं मैं और मेरा परिवार अच्छी पोजीशन में खड़ा है। जहाँ पे मेरी वाइफ कहीं जाके जॉब करती थी, मैं कहीं जाके जॉब करता था, आज प्रभु ने हमें अपना खुद का बिजनेस दिया, हमने लोगों को काम दिया और हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और ये सब कमाने का मैं सिर्फ एक ही कारण जानता हूँ कि प्रभु की बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम कमाते हो, जो कमाते हो उसका दशमास ईमानदारी से देना। और वही हम करते हैं, चाहे हम कितना भी कमाएं, चाहे हम 100 रुपये कमाएं, चाहे वो 10 लाख कमाएं, हम अपना दशमास ईमानदारी से चर्च को देते हैं। और वो हम सबको देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें 90% प्रभु कह रहा है कि तुम रखो और 10% तुम प्रभु को दान करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10% देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से 10वां हिस्सा प्रभु के दान में देते हैं। और प्रभु हमें उल्टा और भर के देता है। हमारे बैंक के खाते कभी खाली नहीं होते, जब खाली होते हैं तो फिर से भर जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे घर को इतना आशीषित किया। रमन हंस मिनिस्ट्री में आने के बाद पहले हम लोग स्पिरिचुअल नहीं थे, कभी भी कुछ ऐसा प्रभु का नाम नहीं लेना, ये सब नहीं करना, इसी वजह से हमारे घर में तकलीफ़ें थी। लेकिन जब से हम रमन मिनिस्ट्री में आए, अपोस्टल जी ने जब से हमें सिखाया कि तुम प्रभु का नाम लो, प्रभु को याद करो, तुम्हारी तकलीफें सब दूर होंगी, हमारे परिवार में हमने वो सब करना शुरू किया।
हम सवेरे उठ के प्रार्थना करते हैं, हम तीनों, मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम तीनों सवेरे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं। रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो सब प्रभु का दिया हुआ है। उसके पास, क्योंकि उसके पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो अपोस्टल जी का मैं और फादर साहब का, शमी भैया का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक सही मार्ग दिखाया और हमें इस रास्ते पे लेके आए कि हम सच्चाई को जान पाएँ और अपने काम को और अच्छा बना पाएँ। मैं अपनी एक और गवाही देना चाहता हूँ कि काश से जब चर्च आने से पहले मेरे और मेरे परिवार में, वाइफ के पास में कोई गहने नहीं थे, क्योंकि मैंने उनके सारे गहने किसी काम की वजह से या किसी उधारी की वजह से सारे गिरवी रख दिए थे, कुछ बेच दिए थे, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास में। उनके पास में शायद मेरे लगता है कान में पहनने की एक बाली भी नहीं थी। लेकिन आज प्रभु ने इतना आशीष किया है कि शायद उनके पास पहनने के लिए वो सब कुछ है और उससे ज़्यादा है जो उनके पास पहले था। और वो हमने कभी कहीं पहनते नहीं पहनते, इन प्रभु ने हमको इतना आशीष किया है कि सब कुछ उनको मिलता है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने लिए धन्यवाद करता हूँ, रामानंद मिश्र का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम लोग अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपना दशमांश जो है वो ईमानदारी से प्रभु के नाम पे देता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम नायर है। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने अभी अपनी गवाही शेयर करी, ऐसे ही मैं भी आप सबके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भी जीवन में यीशु मसीह जी ने बहुत बहुत चेंजेस लाए और बहुत उन्नति दी मुझे। जैसे कि मैं पहले जॉब करती थी और अब हमारा खुद का एक बिज़नेस है, जिसमें जो ऑनलाइन बिज़नेस है उसे मैं संभालती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, जिसमें प्रभु जी ने हमें बहुत आशीषित किया है, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई, जब मैं पहली बार चर्च आई, तो मुझे बीमारी थी, मुझे रसौली जिसे फेब्रोइड्स भी कहते हैं, वो बीमारी थी। और अपोस्टल रामानंद जी ने मेरे ऊपर प्रेयर करी, मुझे आशीष किया। और विदिन 14-15 डेज़ जब मैंने उसके बाद अपना दोबारा सोनोग्राफी करवाया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में, और सब कुछ, ना कोई दर्द है ना कोई फेब्रॉइड्स है, अब सब कुछ ठीक होने लगा। तो मेरा विश्वास और बढ़ा और उसके बाद हम लोग रेगुलर चर्च आने लगे। जब हम रेगुलर चर्च आते थे उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे आशीषें बढ़ती गई, बिज़नेस हमारे उन्नति, जो हमारा एक मकान था, मतलब एक मंजिला मकान जो भी हमने लोन पे लिया था, वो भी बढ़कर, क्योंकि हमारे घर पे प्रेयर भी करवाए हमने, जिसमें शमी हंस जी आए, हमारे प्रेयर करी उन्होंने, और हमारे फादर साहब सब लोग आए, प्रेयर करी, हमें बाइबल के बारे में बताया, तो हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी उन्नति हुई और अब हमारा 3 मंजिला घर है। उसके साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई, जो कि ऑफ कोर्स बाइबल पढ़ने के बाद होती है। मैं आप सभी को कहूँगी आप बाइबल पढ़ें। मेरे घर में हमेशा कलेश, लड़ाई झगड़े रहते थे, जो कि यहाँ पर प्रेयर में आने के बाद, प्रेयर करवाने के बाद धीरे धीरे सब खत्म होते गए, सारी गलतफहमियाँ दूर होती गई और हम हस्बैंड वाइफ काफ़ी क्लोज आए, जिसकी वजह से आज हमारे घर में सारी आशीषें हैं। जैसा कि बाइबल में भी कहा गया है कि आदम और हव्वा दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है। सो हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में सोचना है और एक दूसरे के साथ चलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो बहुत कोशिश करती थी कि हमारे बीच में कभी कुछ ठीक ना हो। हम हमेशा लड़ते रहते थे, डिवोर्स की बात तक जाती थी हमारी कि हम अलग हो जाएं। ना हमारी कोई ब्लेसिंग्स थी, ना फाइनेंशियल, ना बिजनेस में कोई ब्लेसिंग्स थी। लेकिन जब हमारे रेगुलर प्रेयर्स हुई यहाँ पर, ऑफकोर्स कॉल सेंटर में हम कॉल करते थे, हमारे घर पर आए सभी मिनिस्ट्री के लोग, उन्होंने हमारी प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद हम धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ क्लोज आने लग गए, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने लग गए और हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक होने लग गई। और ये सारा श्रेय जाता है ऑफकोर्स प्रभु यीशु मसीह को और अपोस्टल जी को और पूरे परिवार को, चर्च के परिवार को, रामानंद मिनिस्ट्री को, जिन्होंने हमारे लिए रेगुलर प्रार्थनाएं करी। और ये आज इन प्रार्थनाओं का असर है कि आज हम आपके सबके सामने इस गवाही को पेश कर रहे हैं। तो मैं आगे आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अभी भी हम लोग रेगुलर दशमांश देते हैं और देने की वजह से अब हमारा एक बिज़नेस नहीं है, हम एक के बाद एक नया बिज़नेस ओपन कर रहे हैं। और जब से हमने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तब से मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना एक विज़न रखा है कि जो दशमांश है हमारा वो हमेशा समय पर जाएगा, पूरी ईमानदारी से जाएगा। जैसा कि आप बाइबल में पढ़ते हैं, मलाकी की पुस्तक में लिखा है, और कहीं नहीं लिखा लेकिन हाँ मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि आप प्रभु को दशमांशों में और भेंटों में परखो।
जैसा हम जब दशमांश देते हैं, जब भी हम कोई दशमांश देते हैं तो हमें प्रभु दुगना देते हैं उसके बाद, और ये हमेशा होता है हमारे साथ। जब जब भी हमने दशमांश दिया है, हम कभी नहीं सोचते हमारे अकाउंट में कितने कितने नहीं, लेकिन जो उनका ईमानदारी से दशमांश होता है हम वो पूरा देते हैं, और जो चमत्कार होता है हम नहीं जानते, अगले दिन हमारे पास उससे डबल होता है। हमने एक और नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो है हमें अपोस्टल जी जो मैन ऑफ गॉड हैं उन्होंने ये नाम दिया है हमारे बिज़नेस का, जो कि ऑफकोर्स एक मीटिंग हुई हमारी अपोस्टल जी से, बड़ी मुश्किल से जो मीटिंग हो पाई, और उसके बाद अपोस्टल जी ने प्रेयर करी। प्रेयर में जो नाम उनको प्रभु जी के द्वारा मिला वो उन्होंने हमें बताया, और आज हमारी रजिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है इस नाम से, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा एक नया बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है, और जो पूरी तरह आशीषित है अपोस्टल जी की तरफ से, मैन ऑफ गॉड की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स यीशु प्रभु की तरफ से। मैं आप सबके सामने एक और गवाही पेश करना चाहूँगी अपनी कि मुझे जो है स्किन पे काफ़ी एलर्जीज़ रहती थी, बहुत सारे छोटे छोटे निशान थे जो ब्लैक कलर के निशान थे, और काफ़ी ईचिंग होती थी उसमें। तो जब मैं यहाँ आई चमकौर साहिब मिनिस्ट्री और यहाँ का ऑयल यूज़ किया, अनॉइंटेड ऑयल, उस ऑयल को यूज़ करने के बाद विद इन 1 वीक मेरे सारे एलर्जीज़ ख़त्म हो गए। कोई एलर्जी नहीं है मेरी बॉडी पे, कोई ईचिंग नहीं होती है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि यहाँ जो ऑयल मिलता है, यहाँ पर जो वाटर है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पूरे विश्वास के साथ आप उस ऑयल को और वाटर को यीशु मसीह का लहू समझ के इस्तेमाल करें, आप डेफिनेटली चंगाई पाएंगे। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਵਧੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਨਸ ਕੱਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡਿਨ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪੈਰ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੁੰਨੀ ਹੋਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਮੰਥ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ, ਬਹੁਤ 30-35 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਵਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਹੰਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਕਰ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 6 ਮੰਥ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਡੈ ਪਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ, ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਿਹਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ 2-3 ਫੁੱਟੀਆਂ, TV ਵੀ ਫੁੱਟੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਪਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਵਿਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਅੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੋਢਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਪਸਲੀ ਟੁੱਟੀ, ਹੰਸ ਟੁੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਸਕੂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਕਟਿਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਿਆ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰੀ ਫੁੱਟੀ ਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ 50,000 ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ 20, ਕੋਈ 30। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣੀ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੂਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰਮਨ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ 2020 ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਮੀ ਬਦਲਤੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਯੂਥ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਯੂਥ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਠਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਆਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਡੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਇੱਦਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਐਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਏ, ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਕਦੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ 11 ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ 11 ਸਾਲ ਉਹ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 11 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਛੱਡੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚੋਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚੋਂ ਗੱਠਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੱਠਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਗੱਠਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਟਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਧਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਤੀ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं न्यू चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं आज आप सबको एक अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही बताने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया है और मैं ये सारी अपने जीवन की गवाही जो भी प्रभु ने मेरे जीवन में किया है आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 या 6 साल से प्रभु में हूँ। ये पिछले साल की बात है जब कोरोना महामारी चली तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मेरे को टेंशन होने लगी और टेंशन मेरे को इतनी होने लगी, मेरे को ये इतना भय हो गया कि मतलब मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। शैतान मेरे मन में बुरे ख्याल लेके आने लगा, देख महामारी चल रही है, तेरे को ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। और उस टेंशन के द्वारा मैं इतना वीक हो गया, मैं शरीर में कमज़ोर हो गया। मेरी वाइफ टेंशन लेने लगी, इनको अचानक से क्या हो गया। तो जैसे ही मैं कई हॉस्पिटल में कोशिश करता जाने की तो वो मेरे को डरा देते, पहले आप कोरोना टेस्ट कराओ, पहले आप यहाँ पे चेक कराओ। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गया, यहाँ तक कि इतना मैं टेंशन में चला गया, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप मुझे पूछने लगे तेरे को क्या हो गया, तू बहुत कमज़ोर हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता गया शायद तेरे को कुछ हो तो नहीं गया, शायद ये महामारी ने तेरे को लपेटे में ले तो नहीं लिया, शायद तेरे को लक्षण ये हो क्या रहा है अचानक से, ये पहले कभी ऐसा तो नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं टेंशन में मतलब कोरोना से मैं डरने लगा। तो क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, तो दोपहर के संडे का दिन था, तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। तो मैंने क्या देखा, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च मारने लगा। तो मैंने क्या देखा, मेरे टाइम पूरा याद है 1:33 हुए थे। तो मैंने देखा रमन हंस मिनिस्ट्री अपोस्टल जी प्रचार कर रहे थे। तो मैंने क्या सुना, अपोस्टल जी ने बोला कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। तो जैसे ही अपोस्टल जी ने बोला कि तुम घबराओ मत किसी भी महामारी से, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने उसको मतलब वो वचन मेरे हृदय में ऐसा बैठ गया कि मतलब मेरा रोमटा जो है वो खड़ा हो गया कि मतलब मेरे को एक अंदर से एक फीलिंग आई, यार मैं क्यों डर रहा हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। तो मतलब जैसे ही अपोस्टल जी ये प्रचार कर रहे थे तो एक हियाव के साथ प्रचार कर रहे थे, वो उनके प्रचार में वो सामर्थ्य मेरे को दिखाई दी, वो मतलब वो एक अभिषेक मेरे को दिखाई दिया, जिससे मतलब मेरे अंदर एक हियाव आया, मेरे अंदर एक हिम्मत आई, यार मैं क्यों डरूँ, परमेश्वर को जानता हूँ, परमेश्वर ने मेरे लिए जान दिया। क्योंकि जो उनका प्रचार जिस तरीके से वो कर रहे थे वो मतलब मैंने उसको दिल से रिसीव किया। जैसे ही मैंने उस प्रचार को रिसीव किया, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ये प्रचार आज मेरे लिए है। जैसे खुदा मुझसे, मुझे आत्मा में फील हो रहा है कि जैसे खुदा मुझसे रमन हंस के द्वारा बात कर रहा है। तो जैसे मैंने उसको लिया तो मैंने मतलब मेरे को बहुत ही शरीर में फील होया कि वाकई में ही मैं मतलब मेरे अंदर कुछ हुआ है।
तो मैंने पूरा प्रचार सुना। उन्होंने वो प्रोफेसी कर रहे थे कि मतलब मैं एक भाई को देख रहा हूँ, उसका नाम संदीप है, खुदा उसको ब्लेस कर रहा है। तो मतलब जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया कि मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि संदीप मतलब संदीप है और खुदा उसको ब्लेस कर रहा है। तो जैसे उन्होंने मतलब मेरा नाम लिया आत्मा में, तो मैंने मतलब उसको रिसीव किया दिल से। उसी समय मेरे शरीर से बीमारी छोड़ के चली गई। और मैंने क्या देखा कि मतलब मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आई, मेरे अंदर एक ऐसा मतलब ऐसा जुनून आया कि मतलब मुझे फील होने लगा कि अब ये बीमारी मेरे को छोड़ के जा चुकी है। मुझे इतना अच्छा लगा, जो मैं बीमारी से डर रहा था, जो मैं महीने से 1.5 महीने से जो मैं मंजे पे पड़ा था, मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। यहाँ तक कि मेरी वाइफ टेंशन में चली गई, यहाँ तक कि मैं टेंशन ले रहा था। लेकिन आज जैसे उन्होंने प्रोफेसी की और जैसे उन्होंने वचन दिया, उस वचन के द्वारा, उस प्रोफेसी के द्वारा मैंने विश्वास किया, विश्वास के साथ मैंने उस चीज़ को लिया और मैं उसी समय चंगा हो गया। मैंने निर्णय लिया कि अब मैंने इधर उधर नहीं भटकना, क्योंकि जो चीज़ मुझे रमन हंस मिनिस्ट्री में मिली है इसको नहीं गवाऊंगा। तो मैंने जैसे ही मैं रमन हंस मिनिस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया, जैसे ही मैंने निर्णय लिया कि अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भटकूंगा, कि मैंने रमन हंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया है, क्योंकि मैंने ब्लेसिंग वहाँ से पाई है, मैंने चंगाई वहाँ से पाई है। खुदा ने मुझे एक मौका दिया और खुदा ने मुझे यहाँ पे जोड़ा। मैं इस चीज़ के लिए खुदा का मैं हज़ारों बार, लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे खुदा ने मुझे चंगा किया, अगर कोई भाई या बहन इस गवाही को सुने, या कोई बुजुर्ग या कोई भी, चाहे आप हॉस्पिटल में, चाहे आप घर में, चाहे कहीं भी है, ये मेरा विश्वास है मेरी बहन, ये मेरा विश्वास है मेरा भाई, अगर आप इस गवाही को सुन रहे हैं, जैसे खुदा ने मुझे बेड पे से उठाया, जैसे खुदा ने मुझे उस भयानक बीमारी से आज़ाद किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ सचमुच आप रमन हंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करें। आप उनकी यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप उनको ज्वाइन करें, आप उनको सुने। बीमारी में लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी गवाही एक ये है कि जब मैं इस मिनिस्ट्री में जुड़ा, मेरे सिर पे कर्जा था। आपको पता है कि अगर हमारे सिर पे कर्जा हो जाए तो बंदा टेंशन में हो जाता है। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, जो था वो भी चला गया था। लेकिन जब से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब से रमन हंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया, परमेश्वर ने मुझे आत्मिक ब्लेसिंग दी है, जिसके लिए मैं भटक रहा था, जो मुझे कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। परमेश्वर ने मुझे शांति दी है, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। 80,000 का 1 लाख का मेरे ऊपर कर्जा था और वो पता भी नहीं चला कब मेरे को उतर गया। मिनिस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद ही तो मैं हर संडे, हर वीरवार आने लगा। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया, मेरे अंदर एक बहुत ही मतलब आत्मा में ये अगवाही कि बस अब मतलब जुड़ जा। तो जैसे मैं यहाँ पे जुड़ा, तो जैसे हमारे अपोस्टल जी रमन हंस जी ने प्रोफेसी कर रहे थे कि मतलब जिनके ऊपर कर्जा है उस कर्जे को खुदा उतारने के लिए जा रहा है, जिनके ऊपर कर्जा है कर्जे से आप आज़ाद हो रहे हो। जैसे ही उन्होंने प्रोफेसी की, जैसे मैंने उस बीमारी के शब्द को रिसीव किया, ऐसे ही मैंने कर्जे को रिसीव किया और वो मुझे छोड़ के 1 महीने के अंदर जा चुका है। मैं रमन हंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करे, खुदा के दास, एक अभिषेक के हुए दास, जब उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की, उन्होंने मेरे लिए जब दुआएं की, तो उन दुआओं का उसी समय असर हुआ। उस प्रोफेसी को उसी मैंने जब रिसीव किया, तो मैं बीमारी से, मैं कर्जे से, मैं उस गंदी आत्मा से जो मुझे पकड़े हुए थी, मैं आज़ाद हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज अपनी फैमिली में इतना ब्लेस हूँ कि मैं पहले प्रार्थना भी नहीं करता था, अब मैं प्रार्थना करता हूँ अपने घर में। मेरी मिसेज, हम सारा पूरी फैमिली मिल के प्रार्थना करती है और हम आत्मा को महसूस करते हैं। और खुदा ने हमारे कर्जे को भी उतारा। जितनी भी प्रोफेसी है पोस्टल जी ने मेरे लिए की है, वो सारी मेरे जीवन में पूरी हुई है। जैसे खुदा ने मुझे ब्लेस किया, खुदा आपको भी ब्लेस करेगा। सबको जय मसीह की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ,
ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਸ਼ਿਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਂਟੀਨ ਤੇਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ। ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੀਤ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਏ ਜਾਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਠਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਈਬਰ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ
ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਚਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਕ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਬਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੁਝ ਤਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਣੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ +2 ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ, ਬੁਖਾਰ, ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਆਉਣੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਹੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਗਈ, ਅਪੋਸਟਲ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਰਮਨ ਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੀ ਫਕੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2-2 ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਜਿਕਣਾ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ 700, ਕਦੇ 1000, ਕਦੇ 1500 ਇੱਦਾਂ ਸਾਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਪਾਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਕਦੇ ਆਹ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗ ਪਾਸ ਵੀ 2 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3-3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਿੱਕਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਂਦੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੂਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦਾਗਾ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਧੂਣਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਧੂਣੇ
ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, 5,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ 4 ਘੰਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ BP ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੱਤਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਫੜੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਧਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਮਨਹਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਮਨਹਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਪੱਕਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਚ ਕਿੱਕਣਾ ਗਈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਨੇ 1 ਲੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਮਨਹਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਰਮਨਹਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।